and convener of this program for giving me the opportunity to act as resource person for this program. It's my privilege. Thank you very much, sir. And also, I thank the students of the last page for giving some positive feedback about me. And major thing what I want to say is, நாங்கள் கோச்சிங் கொடுத்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு புஷ் மட்டும்தான் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இட்ஸ் பியூர்லி 80% இட்ஸ் யுவர் ஒர்க், ஒன்லி 20% இஸ் த கண்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் resource persons. So as a resource person, what we want to convey is nothing but read your books well, that's all. So we give you support in that, right? So நாங்கள் ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோமே தவிர, பட் மற்றபடி நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக புக்கை நடத்துறது எல்லாமே வந்து இப்போ நீங்கள் எம்எஸ்சி படிக்கிறீங்க இன்ஸ்டியூஷனில், ப்ளீஸ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் யுவர் மைக். ஸோ நீங்கள் எம்எஸ்சிலேயே ஏற்கனவே வந்து நாங்கள் படிச்சிடுறீங்க, அல்ஜீப்ரா அனாலிசிஸ் எல்லாமே படிச்சிடுறீங்க. ஸோ உங்கள் கரிக்குலமில் இன்ஸ்டியூஷன்லேயே பெரிய எஃபர்ட் கொடுத்து உங்களை படிக்க வச்சிடுறாங்க. பட் எனிவே இந்த காம்படிஷனுக்கு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வந்து சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் ஓரியன்டாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ பிஃபோர் தட் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் அதர் ஸ்டேட்ஸ். ப்ளீஸ் இன் சாட் பாக்ஸ் யூ கேன் ரிப்ளை so that we can fix the medium of thought. Sir, other state students irukanga sir? Sir irukanga, but on the bilingual da sir, adu strict ah sollirukanga sir, adala nam bilingual naduthukom. Bilingual. So I hope state students can follow what I am teaching, because mostly we are going in bilingual method. And if you have any doubts, other states, if you have any doubts, you can mail to me. My mail ID will be available in the presentation. Otherwise, I will send you the mail ID and number through our group, so you can ask your doubts separately. Okay. So I hope the talk will be bilingual. So only apart from the talk, some things we may discuss at that time. We will go on bilingual. Okay. So the first talk what we are going to see is some introduction and cardinality of sets, right? So because cardinality of sets means mostly நம்ம பார்த்துருப்போம் countable, uncountable, bijection. So such terms comes under the category of cardinality of sets. But before that, I want to show you one more thing, that is some sample problems, right? So how to study, that's what important. So நம்ம புதுசாக எதுவும் நடத்த போகிறதில்ல, எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் பண்ண போகிறோம். பட் என்ன படிக்க போகிறோம், எப்படி படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ஐடியா. So some sample problems. I just want to show you some sample problems, not from analysis, in general algebra and analysis, right? So இந்த கொஸ்டினை பாருங்க. இப்போ லாஸ்ட் சிஎஸ்ஆர் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் சிஎஸ்ஆர் எக்ஸாமினேஷன் லாஸ்ட் 2 weeks முன்னாடி நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹவு மெனி 7 ஆர்டர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் சிம்பிள் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் 168 கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ யாராவது அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்களா அந்த கொஸ்டின் ஞாபகம் இருக்கா? யூ கேன் ரிப்ளை இன் சாட் பாக்ஸ். So last CSIR examination yaar attend pannீங்களா? 2 weeks before 2 weeks. So mostly we can have the session as interactive session, right? So once again இத வந்து ஒரு சும்மா இந்த செக்ஷன் மாதிரி கெஸ்ட் லெக்சர் டாக் மாதிரி கொண்டு வரேன். ஓகே. வெங்கடேஷன் பண்ணிருக்கீங்க நினைக்கிறேன். வேற யார் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே. ஏஞ்சலின். Okay, so some of you attended the examination, right? So I hope you have come across this question. How many 7 order elements are there in a simple group of order 168? So the actually நம்ம என்னன்னா நம்ம ஆன்சர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஆன்சர் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, I think the question is visible, right? Question எழுதுறது தெரியுதா சார்? Yes sir, visible. No sir. எழுதுறது தெரியுதா? இல்ல சார். இல்ல. ஓகே. No sir. No sir. Now Yes sir. so in last year
last CSIR examination, this question was there. How many 7-order elements are there in a simple group of order 168, right? So I'm not going to tell the answer in detail, but the idea of the question அப்படிங்கிறது நீங்க இங்க பாருங்க, CSIR 2013ல என்ன கொஸ்டின் வந்திருக்குன்னு பாருங்க. How many 7-order subgroups are there in a simple group of order 168? So without changing the number, அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் asking you to find the subgroups, they are asking you to find the elements, that's all. So question வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து என்னோட பிளாக். ஸோ இந்த பிளாக்ல வந்து நான் ஜூன் மந்த்தே இதே கொஸ்டின் அப்டேட் பண்ணி ப்ளஸ் இந்த ஹிண்ட்டும் கீழே கொடுத்துருந்தேன், ரைட்? ஸோ ஹவு மெனி 7-order subgroups are there in a simple group of order 168 கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஆன்சர் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு சைலோஸ் தியரத்தை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம். ஆக்சுவலி நத்திங் பட் a simple application of Seilo's third theorem. ஸோ எத்தனை 7-order subgroups இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா? ஸோ அது வேணா நம்ம ரீகால் பண்ணுமே. ஸோ 168 எப்படி பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம் யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். Prime factorization 168 can be written as you can unmute and tell the answer. 2 power 3 into 3 into 7. 2 cube into 7 into 3. 2 cube. 2 cube into 7 into 3. Okay, right. So this is the prime factorization of 168, and the question is, first we try to solve CSIR 2013 question. So what is the question? How many 7-order subgroups? That's all, right? How many 7-order subgroups? So 7-order subgroups means Seilo's third theorem. Therefore, we have to find N7. That means N7 means number of 7 Seilo subgroups, because 7 Seilo subgroups and 7-order subgroups in the same. That's very important. 7-order subgroups 7 Seilo subgroups same. ஏன்னா 7-order maximal power எவ்வளவு 1, right? So அதனால N7 அப்படிங்கிறது 7 Seilo subgroups ஓட counting, but anyway 7-order subgroups அதே தான் answer. So N7 equal to 1 plus 7p divides 168. Am I right? That means 1 plus 7p divides, just we can take 3 times 8, therefore 24. Am I right? ஏன்னா 7க்கு வந்து அது ரிலேட்டிவ்லி பிரைமா இருக்கும் 1 plus 7p. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், 7 ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ 3 8s are 24. ஸோ வாட் ஆர் த பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் p? What are the possible values of p? 0 and 1. என்னென்ன சூஸ் பண்ணலாம்? Very good. 0 and 1, right? So 0 and 1. Suppose if we choose 0, what is N7? N7 value will be 1. If you choose 1, N7 will be 7. Am I right? Sorry, N7 will be 8. Right? So N7 equal to 1 or 8. That means there may be only one 7 Seilo subgroup, otherwise there may be 8 7 Seilo subgroups, right? But we don't know surely, right? What is the correct answer? But one more important. 24 or 8. Prila, 24. Comma 8, sir. N7 equal to 24, comma 8. 24,8. Why? So peak வந்து 2 போட்டோம்னா 15. இல்ல peak 2 போட முடியாது. Sir, peak 0. Sir, peak 0 போட்டோம்னா 24 தானே சார். Peak 0 போட்டோம்னா இங்க peak 0 போடுவோம். So peak times 0, 7 0 0 plus 1 1. So peak 1 போட்டீங்கன்னா 7 into 1 plus 1, there will be 8, right? கரெக்ட் தானா? ஸோ இதுதான் வேணும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட்னா நீங்கள் இமீடியட்டாக கேட்குறீங்க இல்லையா, அதுதான் எங்களுக்கு வேணும், ரைட்? ஸோ ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா அப்போவே கிளியர் பண்ணிடுங்க. ஸோ நமக்கு புரியும், ரெண்டாவது பார்த்துக்கலாம், ரெண்டாவது யோசிச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி என்ன பண்ண வேண்டாம்னா ஹோல்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் அது வெரி சிம்பிள் டவுட். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 3 + 2 = 5 உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுனாலும் டக்குன்னு அதை கேட்டுட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் போங்க. இப்போ இது ஓகேவா உங்களுக்கு? N7 = 1 or 8 அப்படிங்கிறது சார் இம்ப்ளைன் போட்டிருக்கோம்லங்க சார். 1 plus 7p divides 24. அங்க வந்துட்டு p = 0 போடும்போது 24 தானேங்க சார்? இல்ல மேடம், p = 0 போட்டா இதுல தான் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். 1 plus 7p இல்ல. அப்ப p க்கு 0 போட்டீங்கன்னா 7 into 0, so 1 தான வரும். N7 ஓட வேல்யூ கரெக்ட்டா? p க்கு பதிலா 0 போடுறோம். அப்ப 7 into 0 0, 0 plus 1 1. கரெக்ட் தானே? அந்த பாக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதா N7.
ஓகேவா? ஸோ அடுத்து டீக்கு பதிலாக 1 போட்டிங்கன்னா சார் 8 வரும். 1 டிவைட்ஸ் 24 தானே இருக்கணுங்க சார். ஆமாம் மேடம், 1 டிவைட் 24 வரும் இல்லையா? 24 டிவைட் பண்ணணும், 1 + 7p டைப்லேயும் இருக்கணும். ஓகே ஓகே சார். ஓகேவா? 24 டிவைட் பண்ணணும், 1 + 7p டைப்லேயே இருக்கணும். அப்போ p வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலாம்னா 0 கொடுத்துக்கலாம். அதர்வைஸ் 1 கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா 1 + 7 × 1 8 டிவைட்ஸ் 24, அதுவும் பாசிபிள். 2 கொடுக்க முடியாது பிகாஸ் இட் வில் பிகம் 15. ஸோ 15 does not divide 24. அதுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாது. ஸோ 2 பாசிபிள் சாய்ஸஸ் தான், 0 and 1. ஸோ N7ஓட வேல்யூஸ் பாசிபிள் சாய்ஸஸ் வந்து 1 and 8. பட் நம்ம குரூப்ல இன்னொரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம குரூப்பை பற்றி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சிம்பிள் சார். Yeah, simple. So what do you mean by simple? Simple group. What do you mean by simple? It has only normal subgroups. Very good. So it has no proper normal subgroups. Am I right? Simple group நால என்ன அர்த்தம்னா it has no proper normal subgroups. So இப்போ n7 = 1 கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு silo subgroup தான் இருக்கும். 7 silo subgroup is unique. கரெக்டா? n7 = 1 implies 7 silo subgroup is unique. But 7 silo subgroup unique na enna nadakkum? Normal subgroup ah maridum. Yeah. Because of second part of Silos theorem. So second part of Silos theorem enna solludna, every two 7 silo subgroups are conjugates nu sollum. Therefore that 7 silo subgroup will become normal, right? So unique p silo subgroups become normal subgroups. Therefore n7 = 1 koduthamna that will contradict the simplicity of the group. Therefore n7 = 1 is not a possible choice. So n7 = 8. So correct answer வந்து 8. So இது வந்து என்னன்னா 2013 கொஸ்டின். பட் உங்களுக்கு இதுல டவுட் இருக்கா? இப்போ இதான் பிரச்சனை. இப்போ நமக்கு இதுல இந்த கொஸ்டின் வந்து நான் இப்போ ஆன்சர் சொன்னேன், உங்களுக்கு புரியலையா? நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இதே கொஸ்டினை நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா வேற எதுலையாவது சர்ச் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும்னு சொல்லவே மாட்டேன். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நேராக கொண்டு போய் சைலோ தியரம்ஸ் எடுத்து படிங்க. புக்கு ஹெஸ்டைன் புக் எடுங்க, சைலோஸ் தியரம் எடுங்க. சைலோஸ் தியரத்தோட அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு அவரே 2-3 எக்ஸாம்பிள் 11² 13² எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல எப்படி சைலோஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. புக்கை வந்து நல்லா படிங்க. இப்போ இந்த புக் இப்போ நம்ம கொண்டு வரது அதான் என்னன்னா, இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ப்ராப்ளத்துக்குரிய சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, 1 or 8 நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிறது மேட்டரே கிடையாது. இதுல நீங்க தப்பா கூட நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க உங்க ப்ராப்ளத்தை. பட் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ரிலேட்டடான கான்செப்ட் என்னது? சைலோஸ் தியரம். அந்த சைலோஸ் தியரத்தை நீங்க நல்லா லேர்ன் பண்ணிட்டீங்களா? இன்னைக்கு ஒரு கொஸ்டினை நீங்க சால்வ் பண்ணாலும் போதும். பட் அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்? சைலோஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன், செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் சைலோஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன், கொஞ்சம் நம்பர் தியரி அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அப்போ என்னதான் இந்த கொஸ்டினுக்கு பேக்ரவுண்டில் என்னென்ன மேத்தமெட்டிக்கல் ஐடியாஸ் இருக்கோ, கான்செப்ட்ஸ் இருக்கோ, எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு கோ த்ரூ பண்ணுங்க. கோ த்ரூ பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் யாருக்குமே டக்குலாம் புரிஞ்சது, இன்னும் 2-3 ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க, ஐடியா கிடைக்கும். ஆல்சோ செகண்ட் பார்ட், ஸோ முதல்ல கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. செகண்ட் பார்ட் என்னன்னா இந்த கொஸ்டினை இன்னும் டிஃபிகல்ட்டாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படிங்கிறது. அதை தான் வச்சு என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா பிளாக்ல வந்து இதே கொஸ்டின் அப்படி அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன். த சேம் கொஸ்டின், இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டு கீழே என்ன கொடுத்துருந்தேன்னா த சேம் கொஸ்டின் கேன் பி இம்ப்ரூவைஸ்ட் அஸ் ஃபாலோஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ஹவு மெனி 7 order elements are there in a simple group of order 168 ன்னு கேட்டிருந்தேன். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆஸ்கிங் யூ டு ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் சப்குரூப்ஸ், they may ask you to find the number of elements of order 7. ஸோ அப்போயும் என்ன இருக்கும்னா இதே ஐடியாவை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அது நீங்களா யோசிச்சு பாருங்க. யோசிச்சு பார்த்து கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் முதல்ல ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த தடவை கொஸ்டின் போடும்போது டக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு வந்துடலாம்னா ஆன்சர் அடிச்சுட்டு வந்துருக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இது வந்து என்னன்னா ரொம்ப பார்த்துக்கோங்க, நம்பர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. CSIR 2013 September 22 ரெண்டுக்குமே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா நம்பர் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணலை. கொஸ்டின்ல ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எப்பயுமே இப்படி தான் கேட்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து CSIR எக்ஸாமினேஷனோட ஐடியா வந்து உங்களை ஃபெயில் ஆக்கணும், ரொம்ப கஷ்டமாக கேட்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. ஹிண்ட் எல்லாமே நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின், நீங்கள் NBHM, கேட், டிஆர்பி கொஸ்டின், டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின், நீங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பார்க்கலாம். எல்லாமே வந்து என்னன்னா எல்லாமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டட் தான். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த கொஸ்டின் என்ன டாப்பிக்ல இருந்து வந்திருக்கு, சைலோஸ் தியரமா, கண்டினியூட்டியா, யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டியா, யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ஸா, அல்லது ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா, அல்லது ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த கான்செப்ட் பற்றி ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பாருங்கள். அது ரெண்டாவது நான் இப்போ அனாலிசிஸ் என்னென்ன புக்கு சொல்கிறேன், அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கில் படிங்க. அதுலேயே பின்னாடி என்ன இருக்குன்னா எக்ஸசைஸ் இருக்கும். இப்போ நான் அடுத்த 2-3 ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ஜஸ்டிஃபை எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர், எக்ஸ் ஈக்குவல் டு tan x இஸ் கவுண்டபிள். ஸோ ஜஸ்டிஃபை மீன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஓகே இந்த பழைய கொஸ்டின் வந்து நான் ஹிண்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் சரியா. ஸோ இதை வந்து ரொம்ப நம்ம டீப்பாலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை.
ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் புரியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, நீங்களா ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஐடியா நான் கொடுத்துட்டேன் சைலோ சப் குரூப்ன்ட்டு. ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு புரியலன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல கூட கேளுங்க, மறுபடியும் இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே என்ன கொஸ்டின், செகண்ட் கொஸ்டின், செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர், தட் மீன்ஸ் ரியல் நம்பர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு tan x. செட் வந்து கவுண்டபிள் கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்டிஃபை மீன்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ யாருக்காவது தெரியுமா என்ன சொல்லலாம், கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிளா? ஏதாவது இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு, சும்மா சொல்லலாம் இல்லையா? கவுண்டபிள் சொல்லுங்க, இல்லை அன்கவுண்டபிள்னு சொல்லுங்க. ஆன்சர் எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்க மாட்டேன். என்ன சொல்லலாம்? அன்கவுண்டபிள். ஓகே ரைட், ஒரு கெஸ் தான், அவ்வளோதான். ரைட். ஸோ ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒன்று தோணலாம். சரி, ஓகே ரைட், அன்கவுண்டபிள். ஓகே ரைட், நிறைய ஓர்ஸ் வந்து அன்கவுண்டபிள் தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம என்னன்னா இப்போ tan x ஓட கர்வை பார்க்க போகிறோம், அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே வந்து என்னன்னா ஆக்சுவலி நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷனில் நிறைய தியரம்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் என்னன்னா இங்கே கொஸ்டினில் வந்து தியரம் ரிசல்ட்ஸ் எதையுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா சிம்பிளி கிராஃப் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ வாட் இஸ் tan x ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும். ரைட். இன்னொன்று நான் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர்னு கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ tan x வந்து இங்கே மட்டும்தான் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ இங்கே இதான் நமக்கு பிரச்சனை. எனக்கு tan x கர்வே எப்படி இருக்கும் எனக்கு அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரியலை அப்படின்னா நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ண முடியாது, இந்த கொஸ்டினை வந்து மூவ் பண்ண முடியாது. பட் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு நீங்கள் ஐஐடி ஜேஇ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குல்ல, டுவெல்த் பிள்ளைங்க எழுதுறது, நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னால அவங்க வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த கிராஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு எசென்ஷியலாக தெரிஞ்சிருக்கணும். அனாலிசிஸ் படிக்க போறீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸோட கிராஃப்ஸ், நமக்கு ரொம்ப கிராஃப்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம். மிஞ்சி போனால் ஒரு 20 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. sin x, cos x, e4x, mod x, tan x, cosecant x, அந்த மாதிரி கிராஃப்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும். இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா, இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸோட கிராஃப்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா சிம்பிளி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நெட்லேயே ஆன்லைன்லேயே நிறைய ஜேஇ புக்ஸே இருக்குது, நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம். அல்லது எனக்கு பிடிச்ச புக்கு சாந்தி நாராயணன் சொல்லிட்டு நம்ம AIEEE வந்து டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் ஃபார் காம்படிஷன்ஸ், இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் ஃபார் காம்படிஷன்ஸ் 2 புக் எழுதியிருந்தாங்க. டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் ஃபார் காம்படிஷன்ஸ், இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் ஃபார் காம்படிஷன்ஸ். ஸோ இதில் வந்து நிறைய கிராஃப்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, நிறைய கிராஃப்ஸ், அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய எல்லாமே கொஞ்சம் நல்ல கான்செப்ட்ஸோட நல்ல ஐடியாஸோட கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த புக்கு உங்களுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள். உண்மையிலே கால்குலஸ் படிக்கிறதுக்கு, ரியல் அனாலிசிஸ் படிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப நல்ல புக்கு. இதை படிச்சுட்டு நம்ம வந்து ரூடினோ எதுவும் படிக்கும்போது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு இப்போ tan x கர்வ் இப்படி இருக்கும். ரைட். பட் இப்போ என்னன்னா கொஸ்டின் வந்து என்னது, செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு tan x இருக்காங்க. ஸோ இது ஜாமெட்ரிக்கலாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு tan x அப்படிங்கிறது எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் ரெப்ரசென்டட் பை திஸ் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு tan x ஜாமெட்ரிக்கலி? Suppose I have two functions y1, y2, ரெண்டு function y1 equal to y2 அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம், என்ன மீனிங் ஜாமெட்ரிக்கலா? சார் y equal to x அப்படிங்கிறது வந்து passing through the origin சார். ஓகே, வெரி குட். y equal to x அப்படிங்கிற லைன் வந்து passing through the origin. வரைஞ்சோம்னா என்ன நடக்கும் ஆக்சுவலா? இப்போ இந்த செட் அப்படிங்கிறது என்ன செட்? அந்த tan x ங்கற கர்வ் வந்து சார் அன்கவுண்டபிள் இல்ல, tan xங்கற கர்வ் வந்து இது வந்து y equal to x கர்வ். அந்த எல்லாம் வந்து y equal to tan x ஓட ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ். ரைட். ஏன்னா அது வந்து -π/2 π/2ல வந்து டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி போயிடும். ஸோ அதனால அந்த இடத்துல மட்டும் கர்வை ட்ராப் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன மீனிங் ஜாமெட்ரிக்கலா? ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் சார், ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்ங்க சார். வெரி குட், ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட். அண்ட் இப்போ இதே ஜெனரலா நீங்க x² கொடுத்திருந்தா அப்ப ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் சொல்ல மாட்டேன், இன்னும் ஜெனரலா சொல்லுங்க பாப்போம். நான் இந்த क्वेश्चन வந்து என்ன பண்றீங்க, y1 of x அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன், y2 of x அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன், yn of x equal to y2 of x அப்படினு போட்டா அதுக்கு என்ன மீனிங்? சார் 1 1 ஃபங்க்ஷன் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்ஸ். வெரி குட், இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ இதை யோசிச்சு பாருங்க, இது சிம்பிளி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ். கரெக்ட் தானா? ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா -π/2 to π/2ல இது எத்தனை டைம்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு? இந்த இன்டர்வல்குள்ள நம்ம கர்வ் வந்து எத்தனை டைம் இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு? 1 டைம் சார்.
டைம் இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு. அடுத்து அதே இதோட 2π டிரான்ஸ்லேஷன் ரைட். ஸோ -π/2 to +π/2 அதனுடைய π டிரான்ஸ்லேஷன் போட்டிருக்கேன். இந்த இன்டர்வல்குள்ள எத்தனை டைம்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு? 1 டைம் இல்லையா? சார் இங்க இந்த இடத்துல மட்டும் தான் நமக்கு இந்த இன்டர்வல்ல மட்டும். இது வந்து இன்டர்வல் 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்டர்வல் 1ல 1 டைம், ஓகே ஓகே சார் 1 இன்டர்வல் 2ல ஒரு தடவை, இன்டர்வல் 3ல ஒரு தடவை, இன்டர்வல் 4ல அதே மாதிரி இங்க இன்டர்வல் -1 இந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இன்டர்வல்லையும் அது எத்தனை டைம் இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு? ஒரே ஒரு தடவை தான் இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ இங்க எத்தனை இன்டர்வல் இருக்குன்னு நீங்க பார்த்தா போதும், அவ்வளவுதானா? ஸோ எத்தனை இன்டர்வல் இருக்கும்? கவுண்டபிள் இன்டர்வலா அன்கவுண்டபிள் இன்டர்வல்ஸா? சார் Countable அன்கவுண்டபிள். interval because R is uncountable. R is uncountable கரெக்ட். நம்ம கவுண்ட் ஆஃப் நம்ம இன்டர்வல் கவுண்டபிள்னு நான் கேட்கலாம். எத்தனை இன்டர்வல் இருக்குன்னு கேட்கணும். இப்போ அந்த I1 I2 மட்டும் எடுத்தா எத்தனை இன்டர்வல்? 2 சார். 2. இது எடுத்தா 3 கரெக்டா? ஸோ அப்போ இது வந்து எத்தனை அப்போ கவுண்டபிள் இன்டர்வல்ஸ் தான் வரும், உங்களுக்கு தெரியுதா? ஏன்னா நமக்கு -π/2 to π/2 கரெக்ட் தானா? ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல். செகண்ட் இன்டர்வல் π/2 to 3π/2. தேர்ட் இன்டர்வல் 5π/2. ஸோ இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க இந்த π/2 கூட நீங்க கேன்சல் பண்ணிடுங்க. உங்க நம்பர்ஸ் என்னது? ஸோ என்ன வருது? ஆக்சுவலி பேரிங் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுதா? -1 1 3 5 இந்த மாதிரி ஒரு செட்டு போயிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி தான் லெஃப்ட் சைடும் -3 -5. இந்த செட்டு கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிளா? கவுண்டபிள் சார். Countable, right? It's nothing but subset of z, right? So nothing but subset of z, therefore it will be countable. இது கவுண்டபிளா இருக்கறனால இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் கவுண்டபிள். ஸோ இங்க எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை இன்டர்வல்ஸ் தான் இங்கே இருக்கு, கரெக்ட் தானா? -π/2 to π/2ல ஒரு இன்டர்வல், π/2 to 3π/2ல ஒரு இன்டர்வல். ஸோ அப்போ எத்தனை இன்டர்வல்ஸ் இருக்கு? கவுண்டபிள் இன்டர்வல்ஸ் ஆர் தேர். ஒவ்வொரு இன்டர்வலுக்கும் ஒரு பாயிண்ட் தான் நீங்க சூஸ் பண்றீங்க. therefore intersection is again countable. ஸோ கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் வந்து கவுண்டபிள். ஸோ இது புரியலைனாலும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறது சாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். பட் ஐடியாஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக தான் சொல்றேன். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை சம்டைம்ஸ் அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். சம்டைம்ஸ் என்னன்னா இந்த மாதிரி கிராஃப் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் இதுல ஏதாவது ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. பட் இங்க ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்றோம். பட் ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்றதோட நமக்கு என்ன தேவைப்படுது? ஆல்சோ வி நீட் த நாலேஜ் ஆஃப் பேசிக் ஜாமெட்ரி, ரைட்? பேசிக் ஜாமெட்ரி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன். சாந்தி நாராயணன் டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் ஃபார் காம்படிஷன்ஸ், இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் ஃபார் காம்படிஷன்ஸ், இந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ இந்த செட்டு கவுண்டபிள். எனவே இதே கொஸ்டின் நம்ம ரெண்டாவது லேட்டர் வந்து நம்ம அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டு பார்க்கலாம். தென் இதில் ஏதாவது டவுட்? சார் ஒரே ஒரு டவுட்டுங்க சார். சார் இன்டர்செக்ஷனா கவுண்டபிள் செட்டை கவுண்டபிள் சொல்லிடுவாங்க சார். யூனியன் பண்ணும்போது ஒன் கண்டெய்ன் அதர் சொன்னோன்னா தான் பண்ண முடியுங்க சார். இங்கே எப்படி இன்டர்செக்ஷன் நம்ம எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது டவுட்டுங்க சார். இல்லை இங்கே நம்ம வந்து ஜாமெட்ரிக்கலாக இன்டர்செக்ஷன் அவ்வளோ நம்ம இன்டர்வல்ஸ் எதையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணல. ஜாமெட்ரிக்கலா ஒரு இன்டர்வலுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது, ஒரு இந்த செட்டுக்குள்ள எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும்? எப்பெல்லாம் x ஈக்குவல் டு tan x இருக்குமோ அப்பெல்லாம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பாயிண்ட் கிடைக்கும். x ஈக்குவல் டு tan x வந்து -π/2 π/2ல ஒரே ஒரு தடவை இன்டர்செக்ட் பண்ணுது, அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். π/2 to 3π/2ல ஒரே ஒரு தடவை தான் இன்டர்செக்ட் பண்ணுது, அப்ப இன்னொரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். 3π/2 5π/2ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்டர்வலுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே சார். இந்த பாயிண்ட் மீட் பண்றதுனால நம்ம ஆமா இன்டர்செக்ஷன் எடுத்துருக்கோமா சார்? ஆமா, அந்த கிராஃப் ரெண்டு இங்க நம்ம ஈக்குவேஷன் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க, x ஈக்குவல் டு tan x கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எத்தனைன்னு தான் நம்ம கேட்கிறோம். ஈவன் we are not going to find what are the intersecting points. ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும். அந்த பாயிண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சா நம்ம அப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கல. எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கும் அவ்வளவுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். எத்தனை அப்படிங்கிறது கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிளா அப்படிங்கிறது. ஸோ இங்க நம்ம ஐடியா பண்றது என்னன்னா ஒரு பேரிங் பண்றோம். என்ன பேரிங் பண்றோம்னா இந்த பாயிண்ட் கரஸ்பாண்டிங்கா ஒரு இன்டர்வல்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா பேரிங் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அந்த இன்டர்வல்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு ரெண்டாவது கவுண்ட் பண்றோம். இன்டர்வல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு. அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு பார்த்தோம்னா என்ன தெரியுதுன்னா வெறும் கவுண்டபிள் இன்டர்வல்ஸ் தான் இருக்கு அப்படிங்கறத ஐடியா பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஸோ ஒவ்வொரு இன்டர்வலுக்கு ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குங்கிறனால நம்ம கவுண்டபிள் சொல்லுவோம். இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் வந்து கவுண்டபிள். ஓகேவா? ஒவ்வொரு tan x கர்வும் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு. So it's purely ஒரு ஜாமெட்ரி கொஸ்டின். பட் கவுண்டபிளோட ஐடியாவும் தேவைப்படும். அதாவது நம்ம ரிசல்ட்டை வந்து அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிட முடியாதுன்னா டேரக்டா இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு 4 ரிசல்ட் சொல்லுவோம். இந்த ரிசல்ட் மட்டும் தெரிஞ்சிட்டா போதும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஆனா நீங்க அங்க போய் அதே ரிசல்ட் அப்படியே நீங்க டைரக்ட் அப்ளை பண்ண மாதிரி பார்க்க முடியாது.
கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக இருக்கும், அல்லது இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் ஏதாவது தேவைப்படும். சரியா? ஸோ நம்ம ஸ்கூலில் படித்ததோட ஏதாவது ஒரு ஐடியா வந்து என்ன பண்ணணும் தேவைப்படலாம். பட் இதே இது நீங்கள் வந்து இதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது, நெட் எக்ஸாம், கேட் எக்ஸாம்க்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது, லேட்டர் நீங்கள் டிஆர்பி எழுதுனீங்கன்னா, ரெக்ரூட்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப இதாக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ டிஆர்பி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது அது ஒன்றுமே கிடையாது, ரொம்ப டைரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அதுக்காக வேண்டியாவது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கஷ்டமான கொஸ்டின் தான் பார்க்கணும். நம்ம ஈஸியான கொஸ்டின் மட்டும் நம்ம செட்டுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், அதனால நமக்கு இந்த அளவுக்கு நெட் அளவுக்கு ஹார்டாக வராது அப்படின்னு நினச்சி மட்டும் இருக்காதுங்க. உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே அதே மாதிரி இப்போ சிஎஸ்சிஆரில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும்னா டார்கெட் மார்க் வந்து எப்பயுமே 120 வச்சுக்கோங்க. ரைட்? ஸோ இப்போ நீங்கள் எழுதி பார்க்குறீங்க, மாடல் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வச்சு எழுதி பார்க்குறீங்கன்னா 120 ஸ்கோர் பண்ணணும். அதை ஆகும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 120 ஸ்கோர் பண்ணணும்னு நீங்கள் டார்கெட் வச்சு போனால் தான் அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து 90 above வந்து உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஏன்னா எக்ஸாம் டைமில் எக்ஸாம் ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ அங்கிட்டு அலைஞ்சிட்டு வந்திருப்போம், நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து எப்பயுமே டார்கெட் வந்து நீங்கள் நம்ம இவ்வளோ எடுத்தால் போதும், போன வருஷம் கட் ஆஃப் இவ்வளோ வந்துச்சு, அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்கன்னா யோசிக்காதீங்க. ஸோ டார்கெட் எப்பயுமே கொஞ்சம் ஹையாக 120 அப்படிங்கிறத வச்சுக்கோங்க. இதுவே 120ங்கிறது ஹை டார்கெட்லாம் கிடையாது. ஸோ 120ங்கிறது ஒரு ஆவரேஜ் டார்கெட் தான். ஜென்ரல் கோட்டாவில் நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கான டார்கெட் தான். ஸோ 120க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் பாருங்கள். ரைட்? ஸோ இது ஒரு ஐடியா. ஸோ நமக்கு என்ன தேவைப்படலாம், நம்ம படித்த ரிசல்ட்ஸோட எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம படிக்காத அல்லது பேசிக்காக நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள், ஒரு கிராஃப் எப்படி இருக்கும், ஜாமெட்ரி பற்றின ஐடியாஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படலாம். 2வது பாயிண்ட். 3வது கொஸ்டின் பாருங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து இது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ இந்த கொஸ்டின் சார் அதுலயே x² = tan x ன்னு வந்தா எப்படிங்க சார் வரும்? x² = tan x னா ரொம்ப சிம்பிள் சார். என்ன பிரச்சனைனா x² வந்து கர்வே இவ்வளவுதான் இருக்க போகுது. ஸோ இருக்கிறதே ஃபைனைட் செட் தான். சாரி, அதுவும் இன்ஃபினிட் வரும், ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்க போகுது. பட் எனிவே நீங்கள் வந்து tan x கர்வே வந்து உங்களுக்கு கவுண்டபிள் கர்வ்ஸ் தானே வந்திருக்கு. tan x கர்வே கவுண்டபிள் கர்வ்ஸ் தான் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால வந்து என்ன ஆகும்னா, மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு கர்வும் ஒரே ஒரு பிளேஸில் மட்டும் தான் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஸ்டில் வந்து கர்வ் வந்து கவுண்டபிள் தான். அதான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம இதை ரிசல்ட்டாக படிக்காமல் x² கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஐடியா சேம் தான். அதே மாதிரி நீங்கள் x² கர்வை போடுங்க, x² கர்வு வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அதுவும் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு tan x கர்வ்லையும் ஒரே ஒரு பிளேஸில் மட்டும்தான் இன்டர்செக்ட் பண்ணும். therefore again இதே சேம் ஆர்குமெண்ட் படி செட் will be countable. ஓகேங்க சார். ஸோ இந்த 3rd கொஸ்டின் பாருங்க. இது கேட் கொஸ்டின், ரீசெண்டாக கேட்டிருந்தது. என்னன்னா ஃபைண்ட் த டைமென்ஷன் ஆஃப் v/w where v = c0. the space of all sequences converges to 0. ஸோ நம்ம படிக்கிற ஸ்பேஸ் எல்லாமே வந்து பாலினாமியல் ஸ்பேஸ், அந்த மாதிரி R3 R4 அதோடயே நிப்பாட்டி இருக்கும். பட் நீங்கள் ஹெஸ்டைன் புக்லேயே நீங்கள் எக்ஸசைஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன கொடுத்துருப்பாருன்னா இந்த ஸ்பேஸஸை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார். ஸோ நீங்கள் ஹெஸ்டைனு ரூடினும் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான புக்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஹெஸ்டைன்லேயே வந்து என்ன இருக்கும்னா ஒரு நிமிஷம். ஸோ ஹெஸ்டைன்லேயே வந்து என்ன இருக்கும்னா எக்ஸசைஸில் வந்து இந்த கொஸ்டின் இருக்கும். அதாவது இந்த செட் ஆஃப் ஆல் சீக்வன்சஸ் பற்றி, செட் ஆஃப் ஆல் சீக்வன்சஸ் கன்வர்ஜஸ் டு 0 பற்றி, செட் ஆஃப் ஆல் கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்சஸ் பற்றி கொடுத்துட்டு இதில் எதெல்லாம் வெக்டார் ஸ்பேஸ் எதெல்லாம் சப் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாரு. பட் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ் படிக்கும்போது இட்ஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பேஸ். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஸ்பேஸ். C0 அப்படிங்கிறது ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஆல் சீக்வன்சஸ் கன்வர்ஜஸ் டு 0. ஸோ நீங்கள் ஓவர் ரியல் கூட எடுத்துக்கோங்க. அப்போ எப்படி இருக்குன்னா உங்கள் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா சீக்வன்சஸாக இருக்கும், infinity, right? Such that xn tends to 0. ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, இது வெக்டார் ஸ்பேஸான்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம், 2 சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜஸ் டு 0வாக இருக்கும். அதனுடைய சம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸும் கன்வர்ஜஸ் டு 0வாக இருக்கும். அதனுடைய ஸ்கேலார் மல்டிபிளும் கன்வர்ஜஸ் டு 0வாக இருக்கும். there will be therefore this will be a space. So what is w? W is the subspace of V containing the sequences whose sum of first 10 entries is 0. So w அப்படிங்கிற இது வந்து V. W அப்படிங்கிறது again the subspace of V such that x1 plus x2 plus etc. x10 equal to 0. Right? So V ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் எடுக்காம யார் யாருக்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் 10 கோஆர்டினேட்ஸை ஆட் பண்ணும்போது 0 கிடைக்குதோ அதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். So that means only one condition is imposed. On W, only one condition is imposed. Right? So the question is quotient space ஓட டைமென்ஷன் என்ன? பட் இதுக்கு ஏதாவது ரிசல்ட் படிச்சிருக்கீங்களா? டைமென்ஷன் ஆஃப் V by W. Dimension of Sir, V finite இருக்கும்போது dimension of V minus dimension of W sir. Finite இருக்கும்போதுங்க sir. Finite இருக்கும்போது. வெரி குட்.
பட் அதே இது இந்த கொஸ்டின் எதுக்காண்டு கொடுத்துருந்தேன்னா, நம்ம ஆன்லைன்ல வந்து நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் விற்கிறாங்க, நிறைய இந்த அகாடமி அந்த அகாடமின்னு போட்டு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சேல்ஸ் பண்ணாங்க. அது எல்லாமே மார்க்கெட் புக்ஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிற ஐடியா கிடையாது. கொஸ்டின் கலெக்ஷனுக்காண்டி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின், 20 இயர்ஸ் கொஸ்டின், 30 இயர்ஸ் கொஸ்டின் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டின் கலெக்ஷனுக்காண்டி வாங்கிக்கலாம். பட் அந்த ஆன்சர்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, அது அப்படியே வந்து ஓகே அவங்க போட்டிருக்கெல்லாம் கரெக்ட்னு நினைக்காதீங்க. அது எழுதுறவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது. ஒரு கரிக்குலம்ல ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு புக் எழுதுற மாதிரி அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் புக் கிடையாது. இப்போ நீங்கள் வந்து கிரேவல் ஹையர் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிரேவல் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து 43 எடிஷன்ஸ் போயிருக்கு. ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக். அதில் வந்து எரர்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. மோஸ்ட்லி எல்லா ஆர்குமெண்ட்ஸும் கரெக்டாக இருக்கும். ஈவன் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்லேயே ஆர்குமெண்ட்ஸ் தப்பான புக்ஸும் இருக்கு. பட் அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ரொம்ப ரேராக இருக்கும். பட் கிரேவல் ரொம்ப நல்ல புக். 43 எடிஷன்ஸ் போயிருக்கும்போது நிறையா வந்து மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணியிருப்பாரு. அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ரூடின் ஹெஸ்டைன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். அதை படிக்கிறது வேற. நான் நெட் பாஸ் பண்ண போறேன், என்விஎம் பாஸ் பண்ண போறேன்ட்டு அந்த மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க, இதுக்கு ஆன்சர் போட்டுருக்காங்க. எப்படி போட்டுருக்காங்கன்னா, இப்போ டைமென்ஷன் ஆஃப் v by w equal to dimension of v minus dimension of w. therefore dimension of v minus, இப்போ dimension of w என்ன, ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? w வந்து ஒரே ஒரு கண்டிஷன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம், கரெக்ட் தானா? ஒரே ஒரு கண்டிஷன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம். therefore 9 sir. dimension of v minus 1 sir. dimension of v minus 1. ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்பேஸ்ல வந்து இன்ஃபினிட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. therefore நம்ம v யோட டைமென்ஷன் வந்து இன்ஃபினிட்டி. இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா கரெக்டா டைமென்ஷன் ஆஃப் v minus 1 இருக்கும். therefore இது v minus 1. the final answer வந்து 1 அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பட் என்ன பிரச்சனைனா, இந்த ரிசல்ட்டை வந்து நீங்க என்ன பண்ண முடியாதுன்னா, இது ஃபைனைட் டைமென்ஷன் ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் இது ட்ரூ. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, இன்ஃபினிட்டிலேருந்து இன்ஃபினிட்டியை சப்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து என்ன கிடையாதுன்னா, ஒரு நல்ல டெக்ஸ்ட் புக்கில் இப்படி ஒரு ஆர்குமெண்ட் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா கொடுக்கவே மாட்டாங்க, ரைட்? ஸோ இது ஆன்சர் மேபி கரெக்டாக இருக்கலாம் சம் ஷார்ட்கட்ஸ்னால. பட் இதே கொஸ்டின் வேணும்னே அவங்க என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் ட்ரிக்கி பண்ணி கேட்டாங்கன்னா இன்ஃபினிட்டிலே வேற ஒரு இன்ஃபினிட்டி வர மாதிரி கொடுக்கலாம். இதுலேயே நான் வந்து W வந்து செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் டிகிரி பாலினாமியல், ஈவன் டிகிரி சீக்வன்சஸ் அந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணலாம். மாடிஃபை பண்ணி இதே ஆர்குமெண்ட் அப்ளை பண்ணி, ஆனால் நீங்கள் ராங் ஆன்சர்ஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு என்னால் கொஸ்டினை வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா ட்விஸ்ட் பண்ண முடியும். பட் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஒரிஜினல் ஸ்பேஸுக்கே நீங்கள் போயிருக்கலாம். உண்மையிலேயே v by w என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, v by w இஸ் நத்திங் பட் த கோசட்ஸ் ஆஃப் w. தட் மீன்ஸ் சம் x plus w டைப்ல இருக்கும், such that x belongs to v. ஸோ இங்கே x அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா சீக்வன்ஸ். x அப்படிங்கிறது சீக்வன்ஸ். ஸோ x plus w வரும். பட் எனக்கு இப்போ இது ஃபுல்லாக ஆர்கியூ பண்ண முடியாது, ஐடியா மட்டும் லைட்டாக சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் டபிள்யூவில் என்ன மாதிரியான எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு 10 கோஆர்டினேட்ஸை சம் பண்ணும்போது 0 கிடைக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கும்னா டபிள்யூவில் இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து டபிள்யூவோட கோசட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ் வந்து அப்போ என்னென்னலாம் இருக்குன்னா டபிள்யூ கண்டிப்பாக இருக்கும், கரெக்ட்? பிகாஸ் 0 சீக்வன்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கும். அப்போ 0 + w கொடுக்கும்போது டபிள்யூ உள்ளே போயிடும். ஸோ v by w என்ன இருக்கும்னா டபிள்யூ இருக்கும். தென் வேற ஒரு சீக்வன்ஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எல்லா என்ட்ரியும் ஆட் பண்ணும்போது, இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, 1 0 0 0 0. ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 10 கோஆர்டினேட்ஸ் ஆட் பண்ணால் இது வந்து கன்வர்ஜஸ் டு 0. ஃபஸ்ட்டு 10 கோஆர்டினேட்ஸ் ஆட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 1 கிடைக்கும். பட் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து இதுக்கு பேர் நான் இப்போ 1ன்னு வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து எதில் இருக்காதுன்னா டபிள்யூவில் இருக்காது. ஸோ அப்போ 1 + w அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கோசட். அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம், எந்த ஒரு நான்-ஜீரோ நம்பர் வந்தாலும் அது வந்து என்ன இருக்காது, டபிள்யூவில் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ண முடியும்னா நிறையா எடுத்துகிட்டு கொண்டு போக முடியும். பட் எனிவே நான் இந்த 1 + w வச்சு இனிமேல் எந்த நான்-ஜீரோ, நான் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறேன் எக்ஸ் அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ், அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு 10 கோஆர்டினேட்ஸோட சம் வந்து சம் ஆல்ஃபாவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, நான் என்ன பண்ணலான்னா ஆல்ஃபா டைம்ஸ் 1 + w அப்படிங்கிற அந்த செட்டுக்குள்ளே வந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும்னா இந்த எக்ஸ் வந்து உள்ளே போய் விழுந்துடும். ஸோ இது நான் இன்னும் ப்ரீசியஸாக உங்களுக்கு ஆர்குமெண்ட் கொடுக்கல. பட் ஐடியா வந்து இதுதான். நீங்கள் இந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்தீங்கனாலும் அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு 10 கோஆர்டினேட்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆல்ஃபா கிடைக்குமா? அந்த ஆல்ஃபா வந்து எய்தர் 0வாக இருக்கலாம் அல்லது நான்-ஜீரோவாக இருக்கலாம். 0வாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சீக்வன்ஸை w கூட ஆட் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப w கிடைச்சிடும். நான்-ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது இந்த கோசட்ஸ்குள்ளே வேறு ஏதாவது ஒரு கோசட்டாக இருக்கும். பட் எனிவே அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும்னா, இந்த ஒரு நான்-ஜீரோ குவான்டிட்டி இருக்கு இல்லையா, இந்த நான்-ஜீரோ குவான்டிட்டியை இந்த சீக்வன்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணி அதை w கூட ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். தேர்ஃபோர் எல்லாமே எதில் ஸ்பேன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 + w ஸ்பேன் ஆகுது. தேர்ஃபோர் த டைமென்ஷன் இஸ் 1. ஸோ ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தீங்கனாலே போதும், புரிஞ்சிடும். பட் இந்த ஆன்சர் ஏன் உங்களுக்கு புரியலை, இப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்காது. ஏன் புரியலைன்னா,
நம்ம குரூப் தியரியில் கோர்சஸ் சரியாக படிக்கலை. ஸோ இங்கே இந்த கொஸ்டினை வச்சு நான் சொல்ல வந்தது 2 பாயிண்ட்ஸ். என்னென்னா, நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸை நம்பக்கூடாது. 2வது விஷயம், இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆர்குமெண்ட் இப்போ நம்ம தியராட்டிக்கலாக நீங்கள் போனீங்க, அந்த கொஸ்டினுக்கு அவங்க கொடுத்த ஆர்குமெண்ட்டாவது ஈஸியாக இருந்துச்சு, நீங்கள் கொடுத்தது எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கோர்சஸ் பற்றி நமக்கு சரியாக ஐடியா இல்லைன்னு அர்த்தம். முக்கியமாக குரூப் தியரி நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்னா, குரூப் தியரிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க மாட்டோம். ஏன்னா குரூப் தியரியில் கொஸ்டின்ஸ் கம்மியாக கேட்குறாங்க, லீனியர் அல்ஜிப்ரா தான் நிறையா கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் கான்செப்ட் வந்து குரூப் தியரியோட கான்செப்ட் தான் லீனியர் அல்ஜிப்ராலையும் அகைன் அண்ட் அகைன் அப்ளை ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்போ நீங்கள் எதை ஸ்கிப் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு திரும்ப வந்து என்னவாகும்னா டேஞ்சராக தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ குரூப் தியரி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக படிக்கணும். படிச்சிங்கன்னா தான் பின்னாடி இப்போ நம்ம இந்த வெக்டார் ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது, ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா புரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த 2 மட்டும் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணவே கூடாது. டெஸ்டைன் புக்கில் ஃபுல் புக், ஓகேவா? டெஸ்டைன் புக்கில் வந்து ஃபுல் புக் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும். ஸோ படிக்கிறதுனா என்னென்னா, நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிற மாதிரி ப்ரூஃப் எல்லாம் போட வேண்டாம். ரிசல்ட்ஸ் அண்டு எக்ஸசைஸை ட்ரை பண்ணுங்கள், சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அது மோர் தேன் எனஃப். ஏதோ கேட்க வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ரூடினில் ஃபஸ்ட்டு 8 சாப்டர்ஸ். ஸோ இந்த மல்டிவேரியபிள் கால்குலஸ் மட்டும் அனாலிசிஸில் வந்து அப்பாஸ்டல் புக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ நான் சொல்கிறது வந்து இந்த புக் தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்ல. இதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ ஹெஸ்டைன் தவிர ஆர்டின் எடுத்துக்கலாம், கேலியன் எடுத்துக்கலாம், விஜயகண்ணா புக் எடுத்துக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். பட் ஏதாவது ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்காக வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆர்டினை கூட டெக்ஸ்ட் புக்காக வச்சுக்கிட்டு மற்றதை ரெஃபரன்ஸ் புக்காக வச்சுக்கலாம். ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கை உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்காக வச்சுட்டு அதை மெயின் ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணிக்காங்கன்னா சப்ளிமெண்ட்ரி ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும், இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க, டைமென்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, C0ன்னு ஏதோ ஒன்று வந்திருக்கு, கோஷன் ஸ்பேஸ்னு ஏதோ ஒன்று வந்திருக்கு. அப்போ C0னா என்ன, ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் புக்கை ரெஃபர் பண்ணுவோம். C0னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். C0ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்னென்ன மாதிரி இருக்குன்னு பாருங்கள். கோஷன் ஸ்பேஸ்னா என்ன, அப்போ கோஷன் ஸ்பேஸுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் தேவைப்படுது, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு பின்னாடி உள்ள கான்செப்ட்ஸை படிங்க. ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு டாபிக் படித்தாலே போதும். நீங்கள் இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். மேபி 3 நாள் 4 நாள் கூட எடுத்துக்கோங்க. அப்படி கூட ஆன்சர் வராது. 3 நாள் 4 நாளில் ஆன்சர் வந்துச்சுனாலே நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த ஆன்சர்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம சொன்னாலுமே கூட புரியாது. ஏன் புரியாதுன்னா, நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இல்லை. இப்போ நம்ம வந்து சாம்பிள்காண்டி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், என்னென்ன படிக்கணும், எப்படி படிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்கிறதுக்காண்டி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ ஏன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த மாதிரி மார்க்கெட் புக்ஸில் வந்து தப்பான ஆர்குமெண்ட்ஸ் போட்டுருக்காங்க. இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் கிடையாது, நான் நிறைய இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கிறேன். ஃபாலோ பண்ணவே பண்ணாதீங்க. அந்த மார்க்கெட் புக்ஸ் வாங்கலாம். அது எதுக்குன்னா, கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க ஒரு பண்டலாக கொடுத்துருக்காங்க. 20 இயர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு கீ எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாமே தவிர, அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, டெக்ஸ்ட் புக்காக அதை கன்சிடர் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணிட்டு எக்ஸாமில் போய் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிண்ட் வராது. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்கும்போது எப்படி யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவே உங்களுக்கு இருக்காது. பட் இதே இது நீங்கள் ஹெஸ்டைனோ ரூடினோ படிச்சிங்கன்னா, நீங்கள் கான்செப்ட் தாண்டி அவங்க எக்ஸசைஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணால் உங்களுக்கு என்னவாகும்னா திங்கிங் பவர் வந்து நல்லா கூடிடும். ஸோ இந்த ஐடியாவை தான் யூஸ் பண்ணணும், இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும். பேசிக் டெஃபினிஷனை யூஸ் பண்ணாலே போதும். இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா, நத்திங் பட் பேசிக் டெஃபினிஷன் ஆஃப் கோஷன் ஸ்பேசஸ் அண்ட் வெக்டார் ஸ்பேசஸ். ஸோ வெக்டார் ஸ்பேஸ் கோஷன் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறதோட பேசிக் டெஃபினிஷன்ஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி இதே ஆன்சர்ஸை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். சரியா? ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா, இந்த ஆன்சர் வந்து அவங்களுக்கு மேபி அவங்க கீழே 1ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ கீழே 1 வர மாதிரி என்ன ஆர்குமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு போட்டு முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. பட் இதை வந்து என்ன, கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு தப்பான ஆர்குமெண்ட். ஸோ இது வந்து கரெக்டான ஆர்குமெண்ட். நம்ம ஏன்னா பை டெஃபினிஷன் படி நம்ம கொண்டு போயிருக்கோம். ஸோ டெஃபினிஷனை நீங்கள் ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ணாலே இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். இன்னொன்று, நம்ம திங்க் பண்ணும்போதோ டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதோ நம்ம வந்து ரொம்ப லெங்க்தியாக சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் எக்ஸாம் டைமில் இந்த கான்செப்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து 1 மினிட் கூட ஆகாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்கும் போது அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். பட் அதே மாதிரி இப்போ நான் இந்த கொஸ்டின் சொல்கிறேன் இல்லையா, இந்த கொஸ்டின் எனக்கு முதல் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும் போதுமே ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கிற மாதிரி. ஏன்னா எனக்கு சைபர் தியரம் அவ்வளோதான் தெரியாது. ஸோ ரொம்ப ட்ரை பண்ணி படித்தேன் இப்போ எம்எஸ்சி பீரியடில். ஸோ அப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் 2013 டைம்லலாம் நாங்கள் வந்து. பட் 2வது வந்து இப்போ பார்த்தா அது ஒன்றுமே கிடையாது. ஏன்னா திரும்ப அதை சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது ரொம்ப எலிமெண்ட்ரியான ஒரு விஷயமா பாருச்சு. ஸோ நம்ம ரிப்பீட்டடாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும், ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒரே ப்ராப்ளம், இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நமக்கு ஆன்சர் தெரியுமே, இந்த கண்டென்ட் தெரியும், இந்த டாபிக் தெரியும் அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. அல்ஜிப்ரா புக்கு ஹெஸ்டைனும் அப்படி தான், அனாலிசிஸ் ரூடினும் அப்படி தான். நீங்கள் எத்தனை தடவை நீங்கள் படிச்சிங்கனாலும் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு புது டைப்பாக ஒரே படித்த ரிசல்ட் தான். பட் இந்த தடவை உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, வேற ஒரு ஆங்கிளில் வேற ஒரு வியூவில் இன்னும் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ வந்து திரும்ப சால்வ் பண்ணிட்டே இருங்க. டெக்ஸ்ட் புக்ஸை மட்டும் திரும்ப படிச்சுட்டே இருங்க. ஸோ இது 3rd பாயிண்ட். மார்க்கெட் புக்கை வந்து நம்பாதீங்க.
அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் இங்கே பாருங்கள், இதுவும் அதே மாதிரி தான். டெக்ஸ்ட் புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான். இது வந்து சிஎஸ்ஆர் 2017 நினைக்கிறேன், 17 ஆர் 18 கேட்ட கொஸ்டின். ஸோ கொஸ்டின் வாசிச்சு பாருங்க. ஸோ ரேஷனல் நம்பர்ஸுக்கு ஒரு சப்செட் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ A and B are irrational numbers with A less than B, K equal to closed interval A comma B, intersection Q. Here Q is considered as a subspace, right? Subspace of R with the usual metric, right? So இது வந்து itself ஒரு வெக்டார் ஸ்பேஸாக கன்சிடர் பண்ணோம், சாரி ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். இதில் அந்த கேங்கிற செட்டை பற்றி கேட்டிருக்காங்க. பவுண்டட் சப்செட்டா, க்ளோஸ்டு சப்செட்டா, காம்பேக்ட் சப்செட்டா, ஓப்பன் சப்செட்டா அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர்ஸ் போக வேண்டாம். ஆனால் இந்த கொஸ்டினை பாருங்கள், இது வந்து ரூடினில் சாப்டர் 2ல் எக்ஸைஸ் கொஸ்டின். Qங்கிறது அகைன் அதே மாதிரி ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. D of P, Q equal to modulus of P minus Q. Eங்கிறது செட் வந்து செட் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் இன் Q such that 2 less than P square less than 3, right? So 2 less than P square less than 3. ஸோ அவர் என்ன கேட்டிருந்தாருன்னா E க்ளோஸ்டா, பவுண்டடா, E நாட் காம்பேக்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்க, E வந்து ஓப்பனாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து ஈவன் நீங்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணவே தேவையில்லை, E is closed and bounded அவரே கொடுத்துறாரு. அது ரிசல்ட்டாக நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ இது ஆக்சுவலாக இந்த செட்டும் சேம் சொல்கிறேன். எப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த கண்டிஷன் எப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம்? 2 less than P square less than 3 அப்படிங்கிறத √2 less than P less than √3. √2 less than P less than √3, right? பட் எனிவே இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கும்போது நெகட்டிவே நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணி கொஸ்டினை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். பாசிட்டிவ்னு கொடுத்தாலும் சேம் ரிசல்ட் தான். ஏன்னா அவர் கொடுத்தது இந்த மாதிரி இருக்கும், -√3, √2, -√2 இன்டர்செக்ஷன் Q யூனியன் √2 √3 இன்டர்செக்ஷன் Q. இதுதான் வந்து ரூடின் சார் கொடுத்த செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் lies in the interval -√3 to -√2 and lies in the interval √2 to √3, only rational numbers, right? So இந்த செட் வந்து க்ளோஸ்டாக இருந்தால் இந்த பாதி எடுத்தாலும் அதுவும் க்ளோஸ்டு தான், பவுண்டடாக இருந்துச்சுன்னா இதுவும் பவுண்டட் தான், இதுவும் காம்பேக்ட் தான். ஸோ நீங்கள் என்ன கன்சிடர் பண்ணலாம், சிம்பிளி இதை மட்டும் பாசிட்டிவ் சைடு இருக்கிற இன்டர்வலை மட்டுமே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தாலே போதும். இது க்ளோஸ்டா, பவுண்டடா, காம்பேக்டா அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணியிருந்தாலே இதே ஐடியாவை இங்கே அப்படியே அப்ளை பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து என்ன கிடையாதுன்னா ரொம்ப நியூ கொஸ்டின்லாம் கிடையாது. ரூடினில் கொடுத்ததை விட சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. 2 இர்ராஷனல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், அப்போ அது ரெண்டையும் இன்டர்வலாக அந்த எண்டு பாயிண்ட்ஸாக வச்சுக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் √2 √3 இர்ராஷனல் நம்பர்ஸ். ஸோ அதை எண்டு பாயிண்ட்ஸாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம Q இன்டர்செக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ Q இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற செட் வந்து பவுண்டடா, க்ளோஸ்டா, காம்பேக்டான்னு இருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா க்ளோஸ்டு, பவுண்டட், நாட் காம்பேக்ட் சொல்லிடலாம், ரைட்? ஸோ ஓப்பன் சப்செட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அது இவனும் கொடுக்கல, அப்போ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கு இதை நீங்கள் ஷோ பண்ணுங்க, ஸோ தட் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டட் கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ லேட்டர் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், பேசிக் டோபாலஜி பார்க்கும்போது இதே கொஸ்டின் அகைன் வரும். ஸோ இன்னொன்று இதனோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி என்னது, என்ன படிச்சிருக்கோம் க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டட் பற்றி? காம்பேக்ட் முடிச்சிருக்கோம். காம்பேக்ட் படிச்சிருக்கோம். ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டட் நாட் காம்பேக்ட். ஸோ இது வந்து கவுண்டர் எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஏன்னா நம்ம படித்தது வந்து ட்ரூ ஒன்லி ஆன் R power n ஸ்பேசஸ். ஸோ R power nல மட்டும்தான் அந்த ஹெய்னிபோரல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ட்ரூ. அதர் தென் R power n ஈவன் Q எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் Q வந்து அதனோட சப்செட்டாக இருக்கலாம், பட் டோபாலஜிக்கலி தட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் R, ஓகேவா? ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகலை, அந்த ஹெய்னிபோரல் ரிசல்ட் வந்து ஹோல்ட் ஆகலை. அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த எக்ஸாம்பிள். ஸோ நம்ம ரூடின் வந்து சாப்டர் 2ல் எக்ஸைஸ்லேயே கொடுத்துட்டாரு, பட் அதே கொஸ்டின் தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டு கேட்குறாங்க. ஸோ எப்பயுமே வந்து என்னன்னா நம்ம ஒரு 50 டாபிக்குள்ளே தான் சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது அல்ஜிப்ராவும் அப்படி தான், ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். சார் ஆடியோ கேட்கல சார். இப்போ ஓகேவா? ஹலோ, ஓகே சார்.
ஸோ ஹெய்னி-போரல் தியரம் இஸ் ட்ரூ ஒன்லி ஆன் ஆர் பவர் n ஸ்பேசஸ். ஹெய்னி-போரல் தியரம் வந்து ஆர் பவர் n ஸ்பேசஸில் மட்டும்தான் ட்ரூ, வேறு மெட்ரிக் ஸ்பேசஸில் ட்ரூ கிடையாது. ஈவன் கியூ சப்செட்டாக இருந்தால் கூட அதில் ட்ரூ கிடையாது. அதுக்காகத்தான் இந்த எக்ஸாம்பிளே அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ரூட்டின் கொடுத்துருக்கிறாரு. என்ன கொடுத்துருக்கிறாருன்னா செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் லைஸ் இன் த இன்டர்வல் √2 to √3. இட்ஸ் அ க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டட் செட் பட் நாட் காம்பேக்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இங்கே அதே தான் இங்கே √2 √3 அப்படிங்கிறத ஒமிட் பண்ணிட்டு இன் ஜென்ரல் ஃபார் எனி இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ்க்கு இந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து அப்படியே ஹோல்ட் ஆகும். அதனால என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம படிக்க வேண்டியது இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது இந்த கொஸ்டினுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஐடியா நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா சிஎஸ்ஏ சால்வ் பண்ணுறது ஒன்றுமே கிடையாது, அதனுடைய ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன் தான். ஸோ இந்த கேஸ் ஓப்பனா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க. ஈவன் நான் இந்த மூணுக்குமே நான் எதை பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறேன், புக்கில் இருக்கிற ரிசல்ட்டை அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறேன். க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டட் அப்படிங்கிறத அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறேன். அதனால இது ரெண்டே நான் ஓகேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். பட் ஸ்டில் வி டிடன்ட் ப்ரூவ் தி ஸ்டேட்மெண்ட். நமக்கு என்னன்னா இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருந்திருக்கணும். க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டட் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதை தான் பின்னாடி நம்ம கிளாஸில் பண்ண போகிறோம். இங்கே நம்ம என்னது அட்லீஸ்ட் நம்ம 3 ஆப்ஷனை வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், எலிமினேட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஸோ இங்கே கொடுத்தது எல்லாமே நம்ம படிக்க போகிறது கிடையாது, சாம்பிள் ப்ராப்ளம். ஸோ சொல்ல வந்த ஐடியா வந்து இதுதான். நல்ல டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துக்கோங்க, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. சால்வ் பண்ணும்போது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத உங்கள் டார்கெட்டாக வைக்காம அந்த கொஸ்டினில் என்ன டாபிக் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த டாப்பிக்கை டெக்ஸ்ட் புக்கில் நல்லா படிங்க. டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற எக்ஸசைஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி முடிச்சுட்டு மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், சிஎஸ்ஆர் ப்ராப்ளமோ கேட் ப்ராப்ளமோ இன்ட்யூஷன் ப்ராப்ளமோ அதுக்கு வாங்க. வந்துட்டு அது திரும்ப என்ன பண்ணுங்கள், சால்வ் பண்ணுங்கள். சால்வ் பண்ணும்போது ஐடியா கிடைக்கும். இது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்ல, ரொம்ப சுற்றி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். மெட்டீரியல்லாம் வந்து எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா 4 ரிசல்ட் கொடுத்துருந்தாங்க சார், அந்த 10 ரிசல்ட்டை படித்தாலே போதும் எல்லாருமே பாஸ் பண்ணிடலாம்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் யோசிப்பாங்க இந்தியா உங்களுக்கு எத்தனை பேர் எழுதுறாங்க, எத்தனை பேர்ட்டு அந்த மெட்டீரியல் இருக்கும், அந்த 3 பக்கம் ரிசல்ட் தெரியாமல் எத்தனை பேர் ஃபெயில் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க. அது கிடையவே கிடையாது. ஸோ வந்து மெட்டீரியல்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து குவிக் ரெஃபரன்ஸுக்கு நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோ அந்த மெட்டீரியல்ஸை நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் மறந்து போயிடும். ஸோ எக்ஸாம் டைமில் குவிக்காக ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு அந்த 3 பக்கம் 4 பக்கம் ரிசல்ட்ஸ் வந்து போதும். ஆனால் அந்த ரிசல்ட்டை வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டாக அப்ளை பண்ண தெரியணும். அந்த ரிசல்ட்டை வந்து என்ன பண்ணணும், நீங்கள் ஃப்ளெக்சிபிளாக அந்த ரிசல்ட்டை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அப்ளை பண்ண தெரியணும். அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக் இஸ் த ஒன்லி வே. சரியா? ஸோ நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறது தான், தெர் இஸ் நோ ராயல் ரூட் டு மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ இங்கே ராயல் ரூட் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. யாராக இருந்தாலுமே வந்து என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும். ஒர்க் பண்ணும்போது ஈஸியாக ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ சொல்ல வந்த பாயிண்ட் இதுதான். இது வந்து என்னென்னா அல்ஜிப்ரா அனாலிசிஸ் மட்டும் கிடையாது, நீங்கள் அல்ஜிப்ராக்கும் இதே தான். அல்ஜிப்ரா, டோபாலஜி, ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக் என்ன அப்படிங்கிறத நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேளுங்க, சீனியர்ஸ்கிட்ட கேளுங்க, உங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ்கிட்ட கேளுங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கு ஏதாவது ஒன்றை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் மற்றது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க. மற்றவங்க சொன்ன புக்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெஃபரன்ஸ் புக்காக எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அதை வச்சு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ். முதல்ல அதில் ஒரு கோத்ரூ பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோர்ஸ் முடிங்க. முதல் பேசிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு டேர்ம்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸுக்கும் நம்ம புக்கில் போய் தேட முடியாது. அதனால் பேசிக் டேர்ம்ஸ் தெரிகிற அளவுக்கு மட்டுமாவது குயிக்காக ஒரு கோத்ரூ பண்ணி புக்கை முடிச்சிருங்க. ஒரு 1 மந்த்தில் 2 மந்த்தில் வந்து என்ன பண்ணுங்க, குயிக்காக ரெஃபர் பண்ணி புரியுதோ புரியலையோ கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது, அனிகுலேட்டருங்கிற டேர்ம் எங்கே இருக்கும், ஸோ வெக்டார் ஸ்பேஸில் வருமா கேல்வாரில் வருமா அப்படிங்கிறத அளவுக்காவது நமக்கு தெரியணும். இந்த டேர்ம் வந்து அசோசியேட்டட் வித் திஸ் சாப்டர் அப்படிங்கிற அளவுக்காவது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா புக்கை கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு எங்கெங்கே எந்தெந்த டாபிக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண ஆரம்பிங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. அப்படியே நம்ம புக்கை படிக்கும்போது எக்ஸசைஸ் பார்ட்டை கண்டிப்பாக ஒமிட் பண்ணாதீங்க. எக்ஸசைஸ் பார்ட்டில் தான் நிறைய இன்னும் கொஞ்சம் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் நான் காட்டலாம், பட் காட்டணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நம்ம அனாலிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறனால நான் அதை ஒமிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வேறு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கும்போது நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஐடியாஸ் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம இங்கே வந்து சப்ஜெக்ட் நான் சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லை, ரைட்? ஸோ சப்ஜெக்ட் சொல்லலை, எப்படி படிக்கணும் எப்படி படிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன். So let us start this one, cardinality of sets. So first we need some notations. So always the script n denotes natural numbers, script p denotes prime numbers. இது யூஸ்வலி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், புக்கில் பார்க்க முடியாது, நம்மளாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்பப்போக்கி தேவைப்படும்ட்டு z integers, q rational numbers, r real numbers, c complex numbers. Open a comma b means open interval, closed a comma b. That similarly we can define close open or open closed intervals also. And this one, power set of A. Power set of A means set of all subsets of the set A, and I for closed interval 0,1. Mostly I நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், அதனால I closed interval 0,1. S1, ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான செட். இது இல்லாத கொஸ்டின் நீங்கள் பார்க்க முடியாது. இது அதே மாதிரி sin x அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன், அது இல்லாத கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. ஸோ S1
set of all complex numbers whose modulus is 1. That means unit circle on complex plane. The circle மேல இருக்கிற points, that's all, right? So that is S1. And D for same, but instead of taking the circle, here we are taking disk. So less than or equal to 1. And then C of A comma B, the set of all real valued continuous functions from A comma B. So இது கூட இப்போ நம்ம தேவை கிடையாது, ரெண்டாவது நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது எதாவது கன்ஃபியூஷன் இருக்காது நினைக்கிறேன், சம் நோட்டேஷன்ஸ் வந்து. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்குறோம், பட் பார்ப்போம். ஸோ ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் ஆர் தீஸ். as I said earlier, I follow Rudin. ஸோ எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் நான் ஃபாலோ பண்ணுறது ரூடின் புக் தான். ஸோ நீங்கள் உங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் வேறு ஏதாவது நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்காக வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சாலும் பண்ணலாம். ஸோ கோல்டுபர்க் நிறைய இடத்துல கோல்டுபர்க் வச்சுருந்துருப்பாங்க, நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப நல்ல புக் தான். மாலிக் வந்து ரெஃபரன்சஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு படிங்க. ரூடின், அப்பாஸ்டல், கோல்டுபர்க் மூணில் எதனாலும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மற்ற புக்ஸை உங்களோட ரெஃபரன்சஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இதில் இருக்கிற எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் மோஸ்ட்லி அதர் புக்ஸில் வந்து ஒர்க் அவுட்டாக இருக்கும், அது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது போக ரீஜனல் ஆத்தர்ஸ் நம்ம ஆர்மோசார் புக்கு அது மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், எடுத்துகிட்டு சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது பேசிக்ஸ் எல்லாம் புக்கில் ஒருக்கா பார்த்துட்டு வந்துருங்க. பார்த்துட்டு வந்துட்டிங்கன்னா இங்கே கிளாஸில் ஏன்னா நம்ம 1.5 ஹவரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த நாலேஜை வந்து கொடுக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டு வந்துட்டிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஈவன் நான் ஒரு கண்டென்ட் நான் ஒரு 30 ஸ்லைட் நான் நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன், 30 கூட நான் நடத்தலைனாலும் பரவாயில்ல. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு வந்து நீங்கள் அந்த டவுட்ஸை கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு 10 ஸ்லைட் மூவ் பண்ணாலும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மற்றபடி நான் வந்து 30 ஸ்லைட்ஸையும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன், பட் யாருக்குமே அது புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா அது வேஸ்ட்டு. ஓகேவா? அதனால் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்கன்னா கொஞ்சம் புக்கில் பேசிக்ஸை பார்த்துட்டு வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள். நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் போய் புக்கை பார்க்கலாம்னு நினைக்காதீங்க. ஃபஸ்ட்டு புக்கில் அந்த இன்ட்ரடக்ஷனை எடுத்துக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேலே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு புக்கை ஃபிக்ஸட் புக்காக எடுத்துகிட்டு அதில் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் படிச்சுட்டு அடுத்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள், இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், டாபிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த டாப்பிக்கு என்ன அப்படி நம்ம ரெகுலர் கோர்ஸ் மாதிரி ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம கவர் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு டாபிக் ஒவ்வொரு நாள் நம்ம ஏதாவது ஒரு டாபிக் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக பேசிக் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் தென் சாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம். நான் மேக்ஸிமம் இங்கே கொடுக்குறது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா போய் மறுபடியும் மற்ற புக்ஸில் பாருங்கள், மற்ற ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் பாருங்கள், இன்னும் ஹார்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன கிளாஸில் மட்டும் ஈஸியான ப்ராப்ளமாக நடத்துகிறாங்கன்னு பார்க்காதீங்க. ஹார்டான ப்ராப்ளத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு தெரியலைன்னா எங்கிட்ட கேளுங்க, நாங்கள் ட்ரை பண்ணி எங்களாலேயும் எல்லா ஆன்சரும் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் 4 ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னா எலிமினேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்தர் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ரைட்? ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி கிளாஸ் வந்து நீங்கள் கவனிக்கிறது சும்மா நம்ம யூடியூப் வீடியோ பார்த்த மாதிரி லெக்சர் மாதிரி கவனிக்க வேண்டாம். கையில் பேப்பர் பென் கண்டிப்பாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. புக்ஸும் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஏதாவது சொன்னோம்னா இமீடியட்டாக அந்த புக்கில் பின்னாடி இண்டெக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத அப்பப்போக்கே ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ஸோ ரெகுலர் கிளாஸ் நீங்கள் எப்படி கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்தா எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக ஒரு பக்கம் டீச்சருக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா நாங்கள் டக்குன்னு புக்கை ஓப்பன் பண்ணி காட்டலாம், என்ன ஸ்லைட்னாலும் காட்டலாம், பிக்சர்ஸ் நிறையா காட்டலாம், வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி காட்டலாம். ஸோ அதை டீச்சராக ஆன்லைன் கிளாஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். பட் அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நமக்கு வந்து நிறையா டைவர்ஷன்ஸ் இருக்கும். கிளாஸ் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தாலோ வெளியில் இருந்தாலோ ட்ராவலில் இருப்பீங்க, அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம சொல்ல வர்றது வந்து உங்களுக்கு கேட்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த டைம் ஷெட்யூல் நீங்கள் கரெக்டாக டைம் டேபிள் மெயின்டைன் பண்ணி 6 மணிக்கு கிளாஸ்னால் ஒரு 5:45க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு வாட்டர் கேன் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு நல்ல ரூமில் போய் உட்காந்துக்கோங்க. பேப்பர் பென் கையில் வச்சுக்கோங்க, ரெஃபரன்ஸ் புக் கையில் வச்சுக்கோங்க. அப்படி பண்ணிங்கன்னா கிளாஸ் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இல்லைனா ஜஸ்ட் ஒரு என்கேஜ் பண்ணுற ஒரு பாசிபிள் ரேட்டை ஓகே ஒரு நல்ல என்கேஜ்மெண்ட்டாக போகிறது அவ்வளோதான் தவிர ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அது வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ உங்கள் டைம் கிளாஸை வந்து கொஞ்சம் ரெகுலர் கிளாஸ் ரூமில் நீங்கள் எப்படி கவனிப்பீங்களோ அதே அளவுக்கு உட்காந்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ரைட்? ஸோ இதுக்கடுத்து ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸ் நம்ம மூவ் பண்ணலாம். வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க before starting the contents of the subject. Is there any doubts regarding preparation? So okay, in case of no questions we can move. So here I hope you are familiar with these definitions, am I right? So what is a set? What is a finite set?
and what we mean by a function, right? So function means it is nothing but an assignment such that every element of the domain is assigned to unique element of codomain. So it is just a 10th standard stuff. What we mean by a function, right? So what we mean by image, what we mean by domain codomain, what we mean by range. So they are all basic terminologies of functions, because without knowing about functions, we cannot move to real analysis, right? So last one is very important. What we mean by sequence? The sequence is spelling mistake. Sequence is nothing but again a function from natural numbers to any set. If you want sequence on real numbers, then this k will be r. If you want sequence on complex numbers, this k will be c. That's all. So if you want a sequence on humans, then this k will be set of humans. That's all, right? So on any set we can form a sequence, right? So the sequence is nothing but a function whose domain is natural numbers. That's all, right? So f of n. So how we write sequence? So f of n is usually noted as xn. So for example, f of x equal to x. So in the sequence oda இதை எப்படி நம்ம நோட் பண்றோம்? 1 2 3 4. Am I right? Because f from natural numbers. So the sequence வந்து எப்படி இருக்குன்னா 1 2 3 4 அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். am I right? So what is f of x equal to x square? ஸோ இதில் ஃபோர்த் டேர்ம் என்ன வரும்? What is fourth term of this sequence? 16. Very good. 16, right? Fourth term of the sequence will be x4 will be f of 4, therefore 4 square, therefore 16, right? Fourth term will be 16. The sequence will look like this: 1 4 9 16. So it is the sequence, right? And what is 1 1 and on 2? So very important definitions. 1 1 function means distinct elements have distinct images. Otherwise, if two elements have same images, then those two elements must be identical, right? So it is given in symbols like this: x not equal to y. That means distinct elements. F of x not equal to f of y. Distinct elements have distinct images. Images are same. F of x equal to f of y means x equal to y. So இது வந்து என்ன கிடையாது? x equal to y implies f of x equal to f of y. இது ஒன்னொன்னோட டெஃபினிஷனா? இதை ஒன்னொன்னோட டெஃபினிஷன் எடுக்க முடியுமா? எடுத்துக்கலாமா, எடுத்துக்க கூடாதா? x equal to y. No. So இது வந்து என்னன்னா function is well defined அப்படின்றதோட symbolic form, right? When the elements are same, they have same image. That means நம்ம function definitionல unique அப்படிங்கிற ஒரு term கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? unique. இந்த unique தான் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இந்த மாதிரி சொல்றோம். x equal to y, same elementsக்கு distinct images இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதா இதனோட மீனிங். பட் இது வந்து totally different idea. f of x equal to f of y implies x equal to y அப்படிங்கிறது ஒன்னோட condition. And then onto function. Onto function means we should not miss any element on the codomain. For every element in the codomain, we have some preimage. The preimage may be single element or more than one element. That doesn't matter. But I should have at least one preimage for every element in the codomain. In that case, we call the function as onto function. Suppose if my function is both 1 1 and onto, I will say the function is a bijection, right? So other terminologies for 1 1 and onto are injective and surjective functions, right? I hope you are familiar with these concepts. So I move next one. So this is important. How will you check a function is 1 1 onto or well defined from its graph? So ஒரு ஃபங்க்ஷனோட நான் கிராஃப் கொடுக்குறேன். கிராஃப்ல இருந்து நீங்க எப்படி 1 1 onto well defined ஆ கண்டுபிடிப்பீங்க? So for example, we take y equal to x square. Whether it is 1 1 function or onto function. எப்படி? Is it 1 1 r to r?
ஏன்னா டொமைன் அண்ட் கோடமைன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாம ஒன் ஆன் டூ நான் கேட்கறதே வந்து என்னன்னா ரொம்ப அப்செட்டான இருக்கும். டொமைன் R2 R, whether my function is 1 or R2 or both or neither. F of x equal to x square. One neither one nor onto. one nor ஹரிசாண்டல் டெஸ்ட் வெர்டிகல் டெஸ்ட். ஸோ எங்க சொல்ல வந்த பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து கிராஃப் வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் அல்லது வெர்டிகல் லைன் டெஸ்ட் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்ஜெக்டிவா சப்ஜெக்டிவா அப்படிங்கிறத நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா ட்ரை பண்ண முடியும். எப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இப்போ 1 அப்படின்னு கிடையாதுங்கிறத எப்படி நீங்க சொல்றீங்க? என்ன டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம்? திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் 1 அப்படின்னு சொல்றீங்க. என்ன டெஸ்ட்? Horizontal strip. வெரி குட். ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் ஒன்று இந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்க. ஸோ மை ஃபங்க்ஷன் திஸ் ஹரிசாண்டல் லைன் intersecting 2 points. 2 points. So here I take x1, here I take x2. So x1 and x2 are different, right? So one is negative, another one is positive. Therefore, they are different. But f of x1 is equal to f of x2. Therefore, I say my function is not 1-to-1, right? F of x1 equal to f of x2, but x1 not equal to x2. Therefore, the function is not 1-1. So horizontal line test அப்படிங்கிறது இதுதான். Then how it is not onto? How it is not onto? ஹரிசாண்டலா வெர்டிகலா என்ன யூஸ் பண்ணணும்? சார் ஹரிசாண்டல் டெஸ்ட் சார். அகைன் ஹரிசாண்டல் டெஸ்ட் தான். பட் இந்த தடவை என்ன பண்ண போறோம்? ஹரிசாண்டல் லைன் எங்க போடணும்? செகண்ட், தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல லைன் பாஸ் ஆகுற மாதிரி போட்டோம்னா டச் ஆகுது சார். So I don't have free image. My function does not intersect on the horizontal line. Am I right? So என்னோட ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன பண்ணல? ஹரிசாண்டல் லைனை இன்டர்செக்ட் பண்ணல. தட் மீன்ஸ் இந்த y வேல்யூக்கு, ரைட், இந்த கரஸ்பாண்டிங் y வேல்யூக்கு என்கிட்ட என்ன கிடையாது? ஃப்ரீ இமேஜஸ் இல்ல, ரைட்? Therefore I say the function is not onto. So vertical எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? வெர்டிகல் எதுக்காண்டி யூஸ் பண்றோம்? To find the function. To find the function. Well defined function or not. Suppose நான் வந்து ஒரு லைன் இப்படி நான் வெர்டிகல் லைன் கொடுக்குறேன். That means இந்த வெர்டிகல் லைன்ல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்த கரஸ்பாண்டிங் x வேல்யூவோட y வேல்யூ வந்து இதுதான், ரைட்? f of x வேல்யூ வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறது. சம் x வேல்யூக்கு வந்து வெர்டிகல் கொடுக்கும்போது என்கிட்ட வந்து என்ன கிடையாது? இன்டர்செக்ஷனே கிடைக்கல, அல்லது ரெண்டு இன்டர்செக்ஷன் கிடைக்குது, ரைட்? இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ same parabola I am going to rotate. So open rightwards parabola. So இது வந்து என்னது? ஒன்னா on to நிறைய கொஸ்டின் கேட்கலாம். Before that I have to ask whether it is a well defined function or not. So It is not a function. So it is not a function. ஏன் not a function? If we give a vertical strip, it Right. intersects 2 points. So which vertical line? Where you are going to talk? First and fourth quadrant. Yeah, first and fourth quadrant. So it intersects on 2 coordinates, right? Right? Okay. Suppose right? So I'm just going to take only positive side, right? So the domain and codomains are same, F from R to R, whether it is 1 or R2. Sorry, whether it is well defined function. Yes, it is a function, sir. Yes, sir. Yes, there's no any problem, right? What is f of -1? What is f of -1? It's not a function, sir. Not a function. Because again vertical test, but this time the vertical line is drawn Okay. negative Okay. negative side of x-axis, right? So this time this vertical line does not meet the curve, right? So every vertical line should have exactly one intersection with the curve, exactly one, right? Not almost one,
not at least one, right? Exactly one intersection should be there. So இந்த சைடு நம்ம கொடுக்கும்போது 2 பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சு, அதனால நம்ம என்ன சொன்னோம்னா it is not a function சொன்னோம். இந்த சைடு கொடுக்கும்போது பாயிண்டே இல்ல, still it is not a function. Suppose if I restrict my domain as R positive, that means only positive real numbers, right? If I restrict my domain as R positive, then it is a function, right? F from R positive to R, then it will be function. So this is what vertical line test and the horizontal line test. So this is the geometrical idea behind finding 1 1 and R2 are well defined function, right? So horizontal line test, vertical line test. So most of the time we will use this horizontal and vertical line test in basics of analysis. For example, suppose if you are a teacher and you are going to coach your student for JAM examination or JEE examination, then certainly these concepts will be very helpful. நமக்கு CSR அவ்வளவா கேட்க மாட்டாங்க, vertical line test, horizontal line test அதிகமா யூஸ் ஆகாது, பட் ஜாம்ல JEE ல வந்து நல்லா யூஸ் ஆகும், right? Then we come to the important point on real analysis. So இதெல்லாமே வந்து 10th standard stuff, 1 1 function, R2 function, right? So anyway, if we see any problem, then we recall the concept and try to find the answer. So here we come to the important point. So bijection, when we say two finite sets are bijective, right? So if the essential condition, for example, I have a finite set A, B, C, and I have one more finite set 1, 2. Whether these two sets are bijective. So I have 3 points on mind, not bijective, because C will not have any image, right? So whatever may be your function, for one of the function you must have same image as that of other 2 elements, right? One of the elements should have same image as that of other 2 elements. Therefore, I cannot draw 1 1 function from this domain to this codomain, right? So it is not possible to construct 1 1 function when the domain has more elements than the codomain, right? Then suppose, is there any bijection from 1 1 function from this to this? The A, the B consider பண்ணிக்கோங்க. Is there any 1 1 function from A to B? Yes, sir, 1 1. Yeah, it is easy to construct. I can map like this: 1 goes to A, 2 goes to B, C, right? So is there any onto function from A to B? No, sir. No. Why? இங்க இருக்க ஒரு B ல ஒரு Image should all be So whether it is not a function? From A to B. Why? ஒரு அங்க இருக்க ஒரு எலிமெண்ட்க்கு 2 இமேஜ் வந்துருச்சு சார். Unique image அப்படிங்கறத violate பண்றோம், right? So it is not a well defined function. Suppose if I consider this capital A as domain and this function, this assignment is not a function because it violates my first condition. That means it must be well defined, isn't it? Well defined means unique element, right? So assigns every element of the domain to a unique element. So it violates both of the conditions. Unique element illa, also one of the elements in the domain is missed. Am I right? So ஒரு எலிமெண்ட்க்கு நம்ம என்ன பண்ணல, இமேஜே கொடுக்கவே இல்லை. Therefore I violate both of the conditions of well definedness. Therefore it is not a function, right? So இது வந்து என்ன கிடையாது, ஃபங்க்ஷனே கிடையாது. So when can we have bijection between two finite sets? ரெண்டு finite sets நடுவுல bijection இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அப்ப நமக்கு என்ன நடந்திருக்கணும்? Both the domain and codomain should have equal number of elements. Domain and the codomain should have equal number of elements, right? So this is the first condition. Two finite sets are bijective if and only if they should have equal number of elements. But in case of infinite, it's a very different one, right? Even you can establish a bijection between a set and its proper subset, right? So that's what we are going to see through this problem. So this problem is usually known as the Hilbert-Kotel problem, right? So here, what is the problem is, so consider this Kotel
as a hotel with infinite rooms, right? This hotel has infinite rooms. Suppose this hotel has 100 rooms, right? So first we assume this hotel has 100 rooms. In all the rooms, the students are occupied, the people are occupied, right? So in each room, there must be only one person can accommodate, right? So in each of the room, only one person can be accommodated, right? Suppose all the rooms are occupied and a new guest is coming to you, can you arrange a new room to him or not? எல்லா ரூம்லயும் ஒருத்தங்க இருக்காங்க, முடியாது முடியுமா சார். முடியாதா? முடியாது சார். முடியாது, right? So all the rooms are occupied. So for every room, only one person is allowed. Now a new guest is coming there. So you cannot give a new room to him, right? Suppose if you have 100 rooms in your hotel. Suppose you have infinite rooms in your hotel. Still, all the rooms are occupied, right? Suppose if the hotel has infinite rooms and still all the rooms are occupied, right? All the rooms are occupied. Now suppose a new guest is coming to you and ask a new room to him, right? So can you accommodate him or not? Yes, sir. Now it is possible by moving each person to the next room. So that is the solution, right? So we can move some people around. That means how we are going to give new room to him. I will go to first room and I will request the guest on the first room to move to second room, isn't it? Now the first room will become empty, right? The first room will become empty. The first room guest will go to second room. The second room guest will move to third room. Third room guest will move to fourth room. So similarly, I can move all the guests, right? All the guests to next room because the hotel has infinite rooms, right? The hotel has infinite rooms. Therefore, all the people, all the already accommodated persons can be moved to the immediate next door, right? So that the first room will become vacant. First room will become vacant. Then this room can be given to the new guest, right? That's all, right? So in this way, we can accommodate new person to already occupied rooms. So this is what called shuffling or translation, like that. So here look at these elements. So how we are going to apply this concept here? So here I'm asking you to find the options, the sets. Two sets are on each option. I have two sets, right? So n and z, like that, whether they are bijective or not. So this is what my question is, whether they are bijective or not. So as you know the definition of bijective, right? One on and onto. But we are not going to use those definitions. X not equal to y, f of x not equal to f of y. We are not going to use that stuff. The idea is very simple. One on and onto means pairing. Simply we are going to pair the elements. That's all, right? Like guests and rooms in the hotel, we are going to pair them, right? So whether the first two sets are bijective, closed interval 0, 1 and the closed interval a, b, whether these two sets are bijective or not. Yes, sir. Yes. How it is bijective? So we establish some function. Actually, there is a function in most of the textbooks. You can find this function, but the idea is very simple. Do that in geometrically. This is your 0 to 1. Am I right? This is your closed interval a, b to a, b. Okay. Now I am going to map 0 to a, and I am going to map 1 to b, and I am going to join these 2 points, 0, a and 1, b, right? So I will have a line segment. Now for every point, right? For every point I can find image. So this is what my bijection, right? நான் f என்ன பண்ணல, நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணல. f அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணல. ஐடியா வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐடியா. 0வை வந்து a க்கு மேப் பண்ணேன், 1 b க்கு மேப் பண்ணேன், அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபார்ம் பண்ணேன். இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வழியா நான் என்ன பண்ணிடலாம், இன்டீரியர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடலாம், கரெக்டா பைஜெக்டிவா நான் மேப் பண்ணிடலாம். அப்ப என்ன இது இந்த லைன் என்னன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Is there any way to find this line? The mathematical expression of this line in symbolic form, f of x equal to எழுத முடியுமா இத?
So what is the line segment joining these 2 points? Points கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைங்க சார். எப்படி? Distance between 2 points in geometric way Not distance. Line equation. Line equation. So what is line equation? ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நடுவுல y minus y1 divided by x minus x1. y1 y1 அப்படியே அப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க. y minus y1 a divided by x minus x1. y2 minus y1. அதே மாதிரி x minus x1 divided by x2 minus x1. So this is what your function. Y equal to x times b. Okay. இதுதான் நம்ம ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா க்ளோஸ் டு 0,1ஐயும் a,b நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா now you can check this function is 1 1 or R2 everything. Right? So this is what 1 1 R2. So 1 1 R2 நம்ம வந்து என்ன பண்ணல இமீடியட்டாக நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு போகல. நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஜியாமெட்ரிக்கலாக திங்க் பண்ணிட்டு using geometry we are constructing the answer. That's all. Right? So these two sets are bijective. Whether these two sets are bijective, closed interval 0,1 and closed open interval 0,1. Proper subset. This idea is second option. Closed interval 0,1 and open interval 0,1. சேம் ஐடியா நம்ம இன்ஃபினிட் ரூம்ல பண்ணதை நீங்க அப்படியே பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்னா சிம்பிளி யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் சம் இன்ஃபினிட் ரூம்ஸ் இன் திஸ் ஹோட்டல். அவ்வளோதான். இது நம்ம ஹோட்டல் ஓப்பன் 0,1. இதில் நான் ஒரு இன்ஃபினிட் ரூம்ஸ் எடுக்க போகிறேன். எப்படி எடுக்க போகிறேன்னா 2 1/2 1/2 ஸ்கொயர் 1/2 கியூப் 1/2 பவர் 4. am I right? ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் உள்ளதாக இருக்குது. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எதுக்குள்ளே இருக்குது? ஓப்பன் 0,1க்குள்ளே இருக்குது. Similarly, I can take 1/3, 1/3 square, 1/3 cube, etc. Right? So now, in the 0 and 1 மட்டும் தான் என்னோட extra points. Am I right? So the closed interval 0,1 have the same elements as that of open interval 0,1 except this 0 and 1, except these end points. So இந்த end points மட்டும் நான் வந்து கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணிட்டா போதும். அவங்க தான் நியூ கெஸ்ட். ஓகேவா? அவங்க தான் நியூ கெஸ்ட். ஸோ இனிஷியலி வந்து என்னதுன்னா எல்லா இன்டீரியர் பாயிண்ட்னா அவங்களோட பிளேஸ்லேயே மேப் ஆகிருக்கிறாங்க. ரைட்? எக்ஸ் கோஸ் டு எக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த 0,1 இருந்து க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் 0,1க்கு ஓப்பன் இன்டர்வல் 0,1 இருந்து க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் 0,1க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். am I right? எக்ஸ் கோஸ் டு எக்ஸ் கொடுத்தா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கிடச்சிரும், பட் நாட் சர்ஜெக்ஷன். ஸோ என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குது? அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கிட்டிருந்து இங்கே கொடுக்கும்போது இந்த 0 and 1 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளோட ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா 1 goes to 1/2. ரைட்? இந்த எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த 1 goes to என்ன பண்ணிக்கலாம்னா 1/2 கொடுத்துக்கலாம். 1/2 எதுக்கு மேப் பண்ணலாம்? ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி 1/2 மேப் டு 1/2 இருந்துச்சு. பட் இந்த தடவை நம்ம அப்போ 1/2 எங்கே மேப் பண்ணிக்கலாம்? 1/2 ஸ்கொயர். அவ்வளோதான். 1/2 ஸ்கொயர். 1/2 ஸ்கொயர் எங்கே மேப் பண்ணலாம்? 1/3 ஸ்கொயர். நோ, 1/2 cube. Sir, 2 cubes. 2 cube. So similarly, we can map all the points like this. So 1 will be mapped to 1/2, 1/2 will be mapped to 1/2 square, 1/2 square will be mapped to 1/2 cube. Like that it goes. Similarly, 0 will be mapped to 1/3, 1/3 will be mapped to 1/3 square, 1/3 square will be mapped to 1/3 cube, like that. So that all the points will have images as well as pre-images. Am I right? 1/3 க்கு image இருக்கு, pre-image இருக்கு. அதே மாதிரி 0க்கு இமேஜ் இருக்கு, ப்ரீ இமேஜ் இருக்கு. கரெக்ட் தானா? சரி, 0க்கு ப்ரீ இமேஜ் கிடையாது. ஏன்னா இங்க நம்ம இது ரெண்டுக்கு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ 1 1 அண்ட் ஆன் 2. ஸோ என்ன பண்ண முடியும்னா க்ளோஸ் இன்டர்வல் 0,1 ஓப்பன் இன்டர்வல் 0,1க்கு இந்த இன்ஃபினிட் ரூம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பார்த்தோம்ல, சப்ளிங் சொல்லுவாங்க. இந்த சப்ளிங் மூலமா என்ன பண்ண முடியும்னா பைஜெக்ஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஐடியா.
closed interval 0, 1 and open interval 0, 1 are bijective. So திரும்ப ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ வாட் அபவுட் n and z? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட்டை வச்சு இதை மட்டும் நீங்கள் சொல்லலாம். n and z ரெண்டுமே கவுண்டபிள், ரைட்? நம்ம கவுண்டபிள்னா என்னன்னு நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். பட் இது ரெண்டுமே கவுண்டபிள். ஆல்சோ தேர் இஸ் எ பைஜெக்ஷன். ஸோ இது எப்படி பைஜெக்ஷன் மேப் பண்ணலாம்னா n அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி நீங்கள் மேப் பண்ணிக்கலாம். n is points like this, bullets like this. z is again bullets, but this time extra bullet, 0ன்னு ஒரு புல்லட் இருக்கு. அது போக -1 -2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட என்ன இருக்குன்னா நிறைய புல்லட்ஸ். ஓகே, இது வந்து 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 லைக் தட். ஸோ இதை நம்ம எப்படி மேப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவை வந்து என்னன்னா 1 2 3 அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மேப் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சிம்பிளி ஐ எம் கோயிங் டு ரீஅரேஞ்ச் மை புல்லட்ஸ். 0 1 2 3 like that. 1 is map 1 -1 -2 -3 like that, and my mapping will be like this. Am I right? So 0 is first element, 1 is second element, -1 is third element, 2 is fourth element, -2 is fifth element, plus 3 is sixth element, this one is seventh element, like that it goes. So f of 1 equal to 0, f of 2 equal to 1, f of 3 equal to -1, f of 4 equal to 2, f of 5 equal to -2. So I established a bijection. Am I right? So look at this function now. This function is both on 1 and on 2. Am I right? ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம எக்ஸ்ன்னு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை கன்சிடர் பண்ணி தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டோபாலஜிக்கலி பார்க்கும்போது இந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூஸுக்கு எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. முக்கியமாக நம்ம கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் படிக்கும்போது நீங்கள் சிம்பிளி என்ன பண்ணலாம்னா எல்லாத்தையுமே ஒரு புல்லட்ஸோ மார்பிள்ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். நம்பர்ஸாக இருக்குது, ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் அந்த நம்பர்ஸ்ங்கிறத கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ செட் ஆஃப் மார்பிள்ஸ், செட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிட்டு பேரிங், ரெண்டு செட்டுக்கு நடுவில் நம்மளால ஒரு பேரிங் கொடுக்க முடியுமா, அவ்வளோதான். அந்த பேரிங் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கனாலே போதும். அதுலேயே மோஸ்ட்லி நம்ம கவுண்டபிள் படிக்கும்போது ஒரே ஒரு செட்டு தான் நம்மளோட டொமைன் செட்டு. என்ன செட்டு? என். ஸோ எப்பெல்லாம் உங்களால் ஸோ கவுண்டபிள் அப்படிங்கிறதோட ஐடியா வந்து இவ்வளோதான். வாட் வி மீன் பை கவுண்டபிள்? தேர் இஸ் அ பைஜெக்ஷன் பிட்வீன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அண்ட் தட் செட், பட் தட் இஸ் அ மேத்தமெட்டிக்கல் டெஃபினிஷன். But what is, in rough terms, what we mean by countable? Countable means the elements of the set can be arranged as a sequence. So whenever you can arrange the elements of the set as first element, second element, third element like that, then that set is countable. So அதான் இங்க இருக்கிறது ஐடியா. ஸோ Z is countable ஏன் சொல்றோம்னா இசட்டோட எலிமெண்ட்ஸ் என்னால் என்ன பண்ண முடியுதுன்னா இப்படி அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ண முடியுதோ, ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம், சார் நான் ஏன் இப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணணுமா, நான் வேற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணலாமா? தேர் இஸ் அ பைஜெக்ஷன். அவ்வளோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் வேணும். அது நீங்கள் எப்படி வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். தேர்ஃபோர் இன்னும் நிறையா வேஸில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா அரேஞ்ச் பண்ணி பைஜெக்ஷன் என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். இன் தட் கேஸ் ஐ சே த செட் அஸ் கவுண்டபிள் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம், ரைட்? ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம லேட்டர் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைட் நம்ம ஒரு 4 பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம். ப்ராப்ளம்ஸ் எதுக்குள்ளேயுமே போகவே இல்லை. கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் பற்றி ரிசல்ட்ஸ் எதுவுமே நம்ம பார்க்கல. ஸோ நான் இந்த இதை அனுப்பி விட்றேன். நீ இதே கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணி பாருங்கன்னா ஒரு கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வாங்க. உங்களால் முடிஞ்சு வேறு புக்கை பார்த்து எப்படியோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டு வாங்க. வேறு கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் அனுப்பி விடுங்க. அதையும் சேர்த்து உள்ளே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிடுவோம். இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா 7:30 வரைக்கும் டைம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஐ திங்க் த டைம் இஸ் 7:30. ஸோ இப்போ பார்த்த வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேளுங்க. சார் லீனியர் அல்ஜிப்ரால இந்த டைமென்ஷன் வச்சு ஒரு क्वेश्चन பார்த்தோம் இல்லைங்க சார்? ஆமா மேடம், ஸ்டார்டிங் நீங்க சார் அந்த क्वेश्चन சார் சப்ஸ்பேஸ் W அப்படின்னு சொல்லிட்டு